फतेह। अज की गुरमत क्लास हाज़री भरन वाले वीरां भैनां सब नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे हां। कल तक असी माझ की वार जो कि गुरु नानक पातशाह की रचना है उस दियां 7 पौड़ियां दी विचार आप जी नाल साझी कर चुके हाँ। अज 8वीं पौड़ी ते उस दे नाल लगदे जो 2 श्लोक हैं उन्हां दी विचार नूं अगे आप जी नाल साझी करांगे। आओ पहले श्लोक का पाठ करिए। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावै। अव्वल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावै। होए मुस्लिम दीन मुहाना मरण जीवन का भरम चुकावै। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावै। तो नानक सरब जियां में रम्मत होए ता मुसलमान कहावै। पिछली पौड़ी के नाल जो श्लोक सी उन्हां दे विच भी गुरु नानक पातशाह के श्लोकां दे अंदर मुसलमानां दे नाल संबंधित ही विचार ज़्यादा आए सन कि पराया हक तो किवें परहेज़ करना है, नमाज़ां किहड़ियां पढ़नियां हन, किस तरीके की नमाज पढ़नी है। तो ये सब गल्लां आईयां सन जिहड़े वो श्लोक तो पढ़ के उन्हां दी बोली तो सानूं ये अंदाज़ा लगदा सी कि भी ये श्लोक किसी मुसलमान नूं उपदेश देण दे वास्ते ही उच्चारण किए गए हैं। पर इस गल का भी असीं जिक्र किया सीगा कि चाहे उपदेश किसी मुसलमान नूं ही सामने रख के दिते गए हैं, पर जो उन्हां दे अंदर मैसेज है, जो सिद्धांत है, वो सारियां दे वास्ते लागू हुंदा है। और पौड़ी दे अंदर ये गल भी क्लीयर हो गई सी कि उपदेश सारियां वास्ते साझा है। तो अज का भी जो पहला श्लोक है जो गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया होया है, ये अंदर भी मुसलमानों की ही गल आ रही है। जिहड़े कल के श्लोक सी उन्हां दे विच भी यही सुनेहा दिता गया सी कि मूँह जबानी गल्लां करन दे नाल कोई मुसलमान नहीं हो जाता, या इन जनरल कहिए कि कोई बंदा धार्मिक नहीं हो जाता। जे उहदे कर्म, उहदी सोच, उहदे एक्शन वो धर्म के असूलों के मुताबिक होण, जिहड़े शुभ आत्मक गुण हर इंसान के अंदर होने चाहिए हैं, वो गुण अगर जो धारण करे, जीवन उन्होंने उन्होंने गुणों के अनुसार चलाए, उन्होंने गुणों की वरतों करके चलाए, ता ही वो सही अर्थों के धार्मिक इंसान मन्निया जा सकता है। अज के श्लोक के अंदर भी गुरु साहब इत्थों ही गल शुरू करते हैं कि मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तो मुसलमान सदावै। कि मुसलमान कहाना मुश्किल है। क्यों? जे वो असली मायने दे विच मुसलमान बनना चाहता है तो ये कोई सौखी खेड नहीं है, बड़ा औखा जिहा है। कारण मुसलमान सिर्फ कोई ये कह के भाई अपने आप को क्लेम कर ले भी मैं मुसलमान हाँ, तो वह कोई भरोसा नहीं करता, बल्कि समाज के अंदर उहदी परख की जाती है, ऑबजर्व किया जाता है कि उहदे निता प्रति दे जिहड़े काम हैं, उहदा रहन सहन किहो जिहा है, वो किस तरीके दे नाल अपना जीवन जिउंदा है। वो सारिया चीज़ां बाकी दे समाज के मैंबर जिहड़े हैं वो भी ऑबजर्व करते हैं और चैक करते हैं कि वाकई उहदी जो करनी है वो मुसलमानी शरह के मुताबिक है या नहीं है, जो मुसलमानी मत के उपदेश हैं उन्होंने मुताबिक वह जीवन है या नहीं है, इस गल भी परखिया जाता है। तो इसलिए गुरु साहब ने गल आखी है कि भी ये कहाना सौखी खेड नहीं है। तो उस जमाने के वैसे भी ये गल जी है ज़्यादा लागू होंदी सी, क्योंकि एक तो राज भाग भी मुसलमानों का सीगा ते काजियां का राज दरबार के भी बहुत जोर चलता सी। जिहड़े मुसलमान हाकम भी होंदे सन उन्होंने भी जदों कोई फैसले करने होंदे सन ते काजियां की सलाह लैके ही वो न्याय करते सन। तो इस करके समाज के अंदर भी इस गल की बहुत सख्ती नाल जिहड़ी है जांच की जाती सी
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो वही गल गुरु साहब ने इत्थे फरमाई है कि मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे। पर थोड़ा जिहा फर्क ये है कि आम मुसलमानी समाज के अंदर बाहरी रियायत की परख ज्यादा की जाती है। जिवें साडे सिखां विच भी है कि असी बाहरली रियायत की परख ज्यादा करते हाँ, बंदे ने केस रखे हैं कि नहीं, पंज ककारी रियायत रखी है कि नहीं, गुरुद्वारे जाता है कि नहीं, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मुसलमानी समाज के अंदर भी ज्यादा चैकिंग जी होंगी है स्ट्रोंगली वो बाहरी रियायत की ज्यादा होंगी है। पर गुरु साहब इतने गल कर रहे हैं कि जा होए तो मुसलमान कहावे। होए तो भाव यही है कि जे ओदा जीवन मुसलमानी ईमान दे मुसलमानी मजहब के असूलों के मुताबक होवे, भाव ओदे जीवन के कर्म जड़े हैं वो असल मुसलमान वाले होन जो कि उन्होंने धार्मिक असूलों ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਬਾਹਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ माल मुसावा। अव्वल का मतलब होंदा है पहले नंबर के उत्ते। पहली गल तो यह है कि सब तो पहला यह जरूरी है कि उन्होंने दीन कर मिठा। दीन तो भाव है धर्म या मजहब, वो उसनों चंगा लगे मिठा लगे, भाव जिसनों वो अपने जीवन में अपना सके, अपनाना चाहता होवे ते उहदे अनुसार फिर उहदी करनी किहो जी होवे। मस्कल माना माल मुसावा। मस्कल का जो आखिरी अर्थ है वो एक ऐसा टूल ऐसा औजार होंदा है जिहड़ा लोहे दियां चीज़ां दा जंगाल उतारन दे वास्ते इस्तेमाल किया जाता है। जिवें मान लो जिवें रेती हुंदी है या जिवें सैंड पेपर काफ़ी जिहड़ा टफ वाला होवे जिहदे नाल किसी लोहे की चीज़ नूं जंगाल लगा होवे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इस चीज़ तो फिर जी लोहे की चीज़ आम तौर पर बनाई इस पिछे जाती सी कि वो स्ट्रोंग चीज़ होंगी है, वो सहारे भार ज़्यादा होल्ड किया जा सकता है।
ਪੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। तो अगर जे जंग लग के वो चीज कमजोर ही हो जाए तो खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो इसलिए जंग उतारन का इंतजाम पुराने समय तो ही किया जाता रहा है। तो जिस टूल के नाल लोहे की चीज तो जंग उतारिया जाता है उसनों मस्कल कहते हैं। माना का भाव है उहदे वर्गा, मस्कल माना मस्कल की मानद मस्कल के वांग, जिवें मस्कल है जिवें वो जंगाल उतारन वाला जिहड़ा औजार है ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਉਪਰਾ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੋਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु साहब कहते हैं कि जिस तरह मस्कल ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵਾ, ਮਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੁਟਾਵੇ। ਲੁਟਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਮੁਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਲੁਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो माल मुसावे तो भाव है कि अपना माल घटा देवे, दूजिया नूं वंड देवे। तो ये एक तरीके दे नाल जो वंड छकन दी जिहड़ी प्रथा है ये उस दे वाल इशारा है। तो मुसलमानों दे विच भी तकरीबन उस तरह का एक कॉन्सैप्ट मौजूद है, जिवें साडे विच सिखां दे विच दसवंध दी प्रथा है, इवें ही मुसलमानों दे अंदर भी ज़कात दा नियम है कि वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा लोकां दे नाल वंड के शेयर करके उन्होंने वरतन। तो ये सब तो पहली जी गल गुरु साहब ने इतने इशारे मात्र आखी है कि चंगा मुसलमान वही अखवा सकता है जिन्हों मजहब नूं फॉलो करना चंगा लगता होवे और अपने घर जो माल असबाब का मालक है वो जिहड़ियां चीज़ां उहदे कोल हन उन्हां नूं वंड के वरते ते अपने अंदरों फिर दौलत का हंकार दूर करे। अगली पंक्ति कहते हैं कि होए मुस्लिम दीन मुहाना मरण जीवन का भरम चुकावा। तो मजहब की अगवाई में तुर के, मुहाने का मतलब होंदा है कि उहदे मगर मगर चल के उहनूं फॉलो करके, दीन मुहाना मतलब मजहब के असूलों के मुताबिक चल के। तो मुसलमान असल मैंने वही होएगा जिहड़ा मजहब के जो असूल हैं उन्हां दे मुताबिक ही अपना जीवन बतीत करे ते सारे जीवन जिहड़ा है वो इन्हां असूलों के मुताबिक ही तुर के ते मौत और जिंदगी का जो उहदे मन च कोई भरम वहम होवे उसनूं भुला के, उसनूं छड्ड के सारा जीवन अपना असूलों के मुताबिक ही अपना जीवन बतीत करे। मरण जीवन का भरम चुकावे, वो भटकना उम्र की छड्ड देवे भाव सारी उम्र कदे भी जो मजहब के दसे हुए राह तो वो भटके ना, अपने जीवन के सारे कर्म वो अपने मजहब के असूलों के मुताबिक ही चले। ये नहीं है कि भाई कुछ काम तो मजहब के मर्यादा शरह के मुताबिक कर लेते ते कुछ लालच बस हो के कुछ असूलों की उलंघना भी कर ली। ये जड़ा स्ट्रिक्टली अपने धर्म की दिती हुई सिक्ख्या के मुताबिक जीवन चलाए असल मुसलमान वही अखवा सकता है। होए मुस्लिम दीन मुहाना, दीन मतलब मजहब के असूल, मुहाना उहदे अनुसार चलना, उन्हां असूलों के अनुसार चलना और सारा जीवन दे विच वो इन्हां तो कदी भटके ना, जीवन तो लैके मरण तक वो अपने असूलों के अनुसार ही जीवन बतीत करे। फिर इस तो अगे फरमाते हैं कि रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावे। आप गवावे तो भाव है आपा भाव गवावे, हंकार की भावना नूं अपने अंदरों कट देवे, होमे नूं कट देवे ते जो रब की रजा है उन्होंने ही फाइनल डिसीजन रब का मन के उहदे विच राजी रहे। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर मनना है, सिर मत्थे ते मनना, खिड़े मत्थे प्रवान करना, उहदे उत्ते कोई किंतु परंतु ना करना। करता मन्ने उस क्रिएटर कादर करते नूं ही मन्ने कि उहदा हुक्म ही फाइनल है, मेरी कोई मर्जी नहीं चलती। अपना आपा भाव गवा के जो रब की रजा है उसनूं खिड़े मत्थे प्रवान करे।
तो ये सारी पंक्ति का यही भाव है जो असी आम हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल वाली जिहड़ी गल है वो गुरु साहब ने मुसलमानों के वास्ते भी उन्होंने मजहब के असूलों के अनुसार ही इंपॉर्टेंट गल नूं मन के ते वो मुसलमान की डेफिनेशन दे विच ये गल आखी है कि चंगा मुसलमान वही मन्निया जा सकता है जिहड़ा रब की रजाए मन्ने, सिर उपर करता मन्ने, आप गवावे, आपा भाव गवा के अपने अंदरों होमे नूं छड्ड के जो प्रभु दा जो खुदा दा हुक्म हो जावे उसे नूं ही खिड़े मत्थे प्रवान करे। अंतली पंक्ति कहते हैं तो नानक सर्व जियां मेरम्मत होए तो मुसलमान कहावे कि हे नानक सारे जियां दे उत्ते ओ मेरम्मत नाल पेश आवे, भाव तरस करके उन्हां दे उत्ते दया करके सब रब दे सारे बंदियां दे नाल प्यार करे, उन्हां दा भला सोचे तां इहो जिहा जीवन बतीत करे तां मुसलमान कहान दे योग उहनूं मन्निया जा सकदा है। तो ये ਜਿਹੜੇ भी असूल जिन्ने भी गुण गुरु साहब ने इस श्लोक के अंदर बयान किए हैं जे डूंगी विचार नाल इहनूं सोचिया जाए तो ये किसी भी इंसान वास्ते इक्को बराबर लागू होंदे हैं कि रब की रजा नूं मनना, अपने धन पदार्थ नूं लोकां दे नाल वंड के छकना, सारे जीवां दे भले की गल करनी ते अपने अपना आपा भाव अंदरों गवा के होमे नूं मिटा के जीवन जीवना। तो ये गुण सिखा वास्ते भी गुरबाणी सारे जो सारा उपदेश है इन्हां ही असूलों का करती है। तो इस करके कोई ये नहीं है कि भी ये गल्लां सिर्फ मुसलमानों के ही करन वालियां हैं। कोई भी धार्मिक इंसान जिहड़ा जी धार्मिक धर्मी बन के जीवन जीवना चाहता है ये सारे असूल उहदे उत्ते भी उन्ने ही लागू होंदे हैं जिन्ने कि इत्थे इस श्लोक विच बयान किए गए हैं मुसलमान के रैफरेंस दे विच। गल मुसलमान दे नाल हो रही होगी इस करके गुरु साहब ने शब्दावली मुसलमानों की और दीन दी और इस तरीके की जिहड़ी शब्दावली वरती है। तो लेकिन जिहड़े गुनाह की गल जीवन च अपनाउण दी कीती है और मनुख मात्र वास्ते सारी मनुखता वास्ते एक बराबर लागू होंदी है। दूसरे श्लोक दे विच जिहड़ा इस पौड़ी दे नाल दर्ज है वो गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण किया होया है। महला चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावै, तज काम कामनी मोह तजै ता अंजन महे निरंजन पावै, तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावै, नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावै। हुण इस श्लोक के अंदर गुरु रामदास पातशाह ने जो गल्लां बयान कीतियां हन उहदे विच किसी एक खास फिरके की गल नहीं की है। जो उन्होंने उपदेश किया है वो सारी मनुखता मात्र जनरल है उपदेश। तो इतों ये गल समझ आती है कि गुरु अर्जन पातशाह ने इन्हां दोनों श्लोकों को इक्को ही पौड़ी दे विच दर्ज किया है। तो इतों ही गल क्लीयर हो जानी चाहिए है कि रैफरेंस भावें मुसलमान का दे के गल समझाई जाए भावें जनरल गल की जाए असूल कॉमन ही हैं। इत्थे भी शुभ गुणों की जीवन के अंदर शुभ गुण अपनाने की गल ही गुरु साहब कर रहे हैं। पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, पर हर का मतलब ही होता है त्याग करना छड्डना। की छड्डना है? काम क्रोध झूठ निंदा। ये औगन ये विकार सारे हर इंसान ने अपने अंदरों कढ़ने हैं। तो इन्हां दा त्याग करे। फिर उस तो इलावा होर की करे? तज माया अहंकार चुकावे। तज का मतलब ही होता है छड्डना त्याग करना। तो माया का प्यार भी त्याग करे। ते अगली गल की है अहंकार चुकावे। चुकावे का मतलब ही होता है मुका देवे खत्म कर देवे। तो अहंकार की भावना नूं खत्म कर देवे। तो ये सारे हर इंसान के उत्ते लागू होने वाले नियम हैं। जो उपदेश है सारी मनुखता वास्ते है कि अपने अंदरों एक्सैसिव जड़े विकारां दे विच बंदा खचत होके अपना जीवन का बैलेंस गवा बैठता है। उन्हां औगणां दे उत्ते काबू पावे, कंट्रोल करे, उन्हां दा त्याग करे। काम वासना का, गुस्से का, झूठ का, निंदा चुगली का, माया दे नाल जो बहुत ज़्यादा लोगों की अटैचमेंट होंदी है और जिहदे पिछे लोग दूजियां दे नाल भी धक्का करते हैं।
ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਪਰਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਚੁਕਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ, ਗੁੱਸਾ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ ਤਜੈ। ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੀ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ। ਉਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਲਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਜੀਵਨ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਜੀਵਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਤਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਜਨੇ, ਮੋਹ ਤਜਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੇ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਕ, ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੇ, ਨਿਰੰਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੇ, ਉਸ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਥ ਤਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਮੋਹ ਤਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ। ਸੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਸੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਔਰ ਦਾਰਾ, ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਸੋ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਵ। ਉਸੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤਦਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। तो अपनी जिंदगी का बैलेंस नहीं गवाना, हंकार की भावना त्याग करनी है, एक्सैसिव अटैचमेंट नूं छड्डना है। प्यार दे विच ते मोह दे विच बहुत ज़्यादा अंतर है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है। उस डिफरेंस नूं रिकॉग्नाइज करना है। तो प्यार सारी मनुखता नाल करना हुंदा है,
ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਬ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਤਜ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਪਿਆਸ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਘਟਾਏ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਏ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਹਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਟਹਿਸੀਓ, ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ, ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਖਣੇ, ਪਰ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਨੇ ਹੈ। ਅੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਜੀ ਰੱਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ, ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ, ਤੰਬੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਰਾਜੇ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਰਈਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਿੱਖਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ, MP ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਟਹਿਸੀਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਟਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ,
ਹੁਕਮੇ ਟਹਿਸਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੰਕੇ ਦੁਆਰ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਹਣੇ, ਪੱਕੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਨੇ। ਦਰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੌਲਤ, ਧਨ, ਪਦਾਰਥ। ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਿਨੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੀਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਗਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। तो ਰੀਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਿਨੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜੀ, ਰੱਥ, ਤੁਖਾਰ, ਹਾਥੀ, ਪਾਖਰੇ। ਤਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਰੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਖਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਊਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਊਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਖਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਊਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਖਾਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਖਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਖਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਘੋੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, तो शायद तुखार का जो अर्थ ऊठ है, भावें मानकोश तो नहीं मिलता, पर बाकी दे विद्वानों ने उन्होंने ऊठ के अर्थों में वरत्या है और सिमिलर यूज है उसका भी। ऊठ भी सवारी के वास्ते और कई गड्डियां दे अगे जोत के वरत्या जाता है, तो उस सेंस दे विच ही। और अगला उस तो बाद लफ्ज हाथी का आया है। तो ये तीनों इको ही कैटेगरी के एनीमल्स हैं जिहड़े ट्रांसपोर्ट एनीमल्स गिने जा सकते हैं। सो चंगी नस्ल के घोड़े ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਊਂਠ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਪਾਖਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੇ। तो ਹੋਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ उसके वास्ते लफ्ज पाखरे वरत्या जाता है। तो इन्हां सारी चीज़ों की गिनती करके फिर अगे गल करते हैं कि बाग, मिलख, घर बार कित्थे से अपने, ये सारे हुण दौलतमंद बंदियां दी जो एसैट्स हैं जिन्हां नूं अपने सुख आराम दे वास्ते चीज़ां नूं वरतदे हैं, जिन्हां नूं इकट्ठे करते हैं कि बाग, जमीनां, मिलख, मलकीयत जिहड़ी उन्हां दी प्रॉपर्टी, घर बार कित्थे से अपने, जिन्होंने वो इंसान अपने समझते सीगे। गुरु साहब क्वेश्चन करते हैं कि वो कित्थे हैं हुण, क्योंकि जिहड़े बंदे तुर जाते हैं उन्होंने एसैट भी एक मिनट नहीं लगता बेगाने हो जाते हैं, किसी होर दे कोल दी मलकीयत विच चले जाते हैं। तो इंसान दे नाल इन्हां विचों कुछ भी नहीं जाता। तो भावें वो चंगे घोड़े हैं, ऊंट हैं, हाथी हैं, या उन्हां दे नाल होर जुड़ियां या चीज़ां हैं,
ਚਾਹੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਗ, ਮਿਲਕ, ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਹੁਣ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਟਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਬੂ, ਪਲੰਗ, ਨਿਵਾਰ, ਸਰਾਇਚੇ, ਲਾਲਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੌਲਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤੰਬੂ, ਪਲੰਗ, ਨਿਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਰਾਇਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਨਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਲਾਲਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੰਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ, ਨਿਵਾਰੀ ਪਲੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਦੌਲਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਡਾਰ, ਦਰਬ ਦੇ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਰਈਅਤ, ਸਿਕਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਟਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਹਨ, ਊਂਠ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਤੰਬੂ, ਨਿਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਸਰਹਾਰ ਹਨ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। तो नानक सच दातार, शनाखत कुदरती। सच केवल एक तो एक प्रभु है, बाकी दुनिया दी सब चीज़ां नाशवान हैं। वो दारियां दाता देन वाला प्रभु वही सदा स्थिर रहन वाला, सदा कायम रहन वाला है। और ऐसे प्रभु की पछाण ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।